Hello friends, welcome to lecture number 3 of unit number 2, Database System Architecture. Presentation prepared by Mrs. Rhea Desai, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch, and myself Nikul Jaiswal, lecturer in Computer Engineering, Sri KJ Polytechnic, Bharuch. So let's have a quick recap of our previous lecture. So in the previous lecture, we have already discussed the three-level NC Spark database architecture. So in that topic, we have seen all the recent database systems, DBMS systems, are based on the three-level NC Spark model. So in the three-level NC Spark model, we have three levels. First is physical level, second is conceptual level, and third is view level. So in the physical level, physical schema will be defined. In the conceptual level, logical schema will be defined, and in the view level, the sub schema or the view schemas will be defined. So DBMS software developers will work on physical level. Then database administrator and system administrator will work on conceptual level, and end users which are using the database will work on view level. So this was the three level NC Spark database architecture. After that, we have also seen the advantage of three level architecture. So the major advantage of the three level architecture is it provides the data abstraction. That means it hides the low level complexity from the end user. That is the main major advantage of three level NC Spark database architecture. We have also seen various different advantages also uh, in that previous lecture. Another advantage of three level database architecture is data independence that we will see in this particular lecture. So in today's lecture, we will cover two topics. First is data independence and second is mapping. So let's start with our first topic, that is data independence. So data independence. So data independence is the ability to modify a schema definition. That means it is ability to modify the overall structure of the database in one level without affecting a schema definition in higher level. તો આનો મતલબ શું થાય? પહેલું તો રેડ કલરથી તમે જો modify a schema definition, that means કે આપણે ડેટાબેઝનું સ્ટ્રક્ચર છે એ મોડિફાઈ કરી શકીએ. હવે આપણે NC Spark લેવલમાં જોયું કે આપણી પાસે ડેટાબેઝ આર્કિટેક્ચરમાં ત્રણ લેવલ છે, ફિઝિકલ લેવલ, લોજિકલ લેવલ અને વ્યૂ લેવલ. તો આ જે ત્રણ લેવલમાં આપણે ડિવાઈડ કરીએ છીએ ડેટાબેઝને, એનાથી આપણને ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ મળે. કેવી રીતે ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ મળે? કે લેટ સપોઝ કે હું ફિઝિકલ સ્કીમામાં કોઈ પણ ચેન્જીસ કરું, કે ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચરમાં કોઈ ચેન્જીસ કરું, તો મારે એપ્લિકેશનને ચેન્જ કરવાની જરૂર પડતી નથી. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ. એટલે કે હું કોઈ મોડિફાઈ કોઈ પણ સ્કીમા એટલે ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર જો ડેટાબેઝનું મોડિફાઈ કરું કોઈ એક લેવલ પર, તો જે એની ઉપરનું લેવલ છે એને અફેક્ટ થતું નથી. સો the data independence is the ability to modify a schema definition or overall structure of the database in one level without affecting a schema definition in higher level. તો આપણે નીચેના લેવલ પર કોઈ પણ જો મોડિફિકેશન કરીએ તો ઉપરના લેવલમાં મોડિફિકેશન કરવાની જરૂર પડતી નથી અને નીચેના મોડિફિકેશનની ઉપર અફેક્ટ પડતી નથી. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ અ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ. કે જે પણ લેવલ્સ છે એ બધા જ લેવલ્સ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લેવલ્સ છે. દેટ મીન્સ આપણે જો નીચેના લેવલમાં કોઈ મોડિફિકેશન કરીએ તો ઉપરના લેવલમાં મોડિફિકેશન કરવાની જરૂર પડતી નથી. તો આપણી પાસે બે ટાઈપના ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ. નામ પરથી તમને થોડો ઘણો આઈડિયા આવી જતો હશે કે ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ એટલે આપણે ફિઝિકલ લેવલ પર જો ફિઝિકલ સ્કીમા ચેન્જ કરીએ તો એની ઇફેક્ટ વ્યૂ લેવલ પર પડે નહીં, એટલે એમાં એપ્લિકેશન ચેન્જ કરવાની આપણને જરૂર પડતી નથી. દેટ મીન્સ કે ફિઝિકલ જે આપણું સ્ટ્રક્ચર છે કે ડેટાબેઝ એકચ્યુઅલી હાર્ડ ડિસ્કમાં કઈ રીતે સ્ટોર થાય છે એનું જે ફાઇલ સ્ટ્રક્ચર છે, જો ફાઇલ સ્ટ્રક્ચરમાં આપણે ચેન્જીસ કરીએ તો એની ઇફેક્ટ વ્યૂ લેવલ પર ના પડે. એટલે વ્યૂ લેવલમાં જે એન્ડ યુઝર એપ્લિકેશન્સ યુઝ કરે છે એ એપ્લિકેશન્સમાં ચેન્જીસ કરવાની જરૂર પડતી નથી. અને લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ એટલે કે જો આપણે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્કીમા
માં ચેન્જીસ કરીએ, દેટ મીન્સ કે આપણે જે ડેટાબેઝ એડમિનિસ્ટ્રેટર છે જે લોજિકલ લેવલ પર કામ કરે છે એ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્કીમામાં ચેન્જીસ કરે તો એની ઇફેક્ટ વ્યૂ લેવલ પર પડે નહીં. તો આ બે ડેફિનેશન છે. ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સની ડેફિનેશન શું છે કે જો આપણે ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જીસ કરીએ, ફિઝિકલ લેવલમાં કોઈ ચેન્જીસ કરીએ તો એની ઇફેક્ટ વ્યૂ લેવલમાં પડવી જોઈએ નહીં. અને લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ એટલે જો આપણે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાં ચેન્જીસ કરીએ તો એની ઇફેક્ટ વ્યૂ લેવલમાં પડવી જોઈએ નહીં. તો હવે જે આપણું વ્યૂ લેવલ છે, જે ઉપરનું સૌથી કહેવાય કે એક્સટર્નલ લેવલ છે, એ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ સાથે ટાઇટલી કપલ્ડ હોય. એટલે બંને એકબીજા સાથે ઘણી મતલબ ટાઇટલી કપલ્ડ હોય એટલે બંને એકબીજા પર વધારે ડિપેન્ડન્ટ છે. બરાબર છે. તો તમારી એપ્લિકેશન આપણે પહેલાં પણ વાત કરેલી કે જે આપણી એપ્લિકેશન હોય એ આપણા ડેટાબેઝ પર ડેટા કઈ રીતે આપણે સ્ટોર કરીએ છીએ એના પર ડિપેન્ડન્ટ હોય. તો તમારું જો વ્યૂ લેવલ છે એ ઘણા હદ સુધી તમારા લોજિકલ લેવલ પર ડિપેન્ડન્ટ હોય. એટલે લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ અચીવ કરવું ઘણું જ અઘરું છે. બરાબર છે. એટલે નોર્મલી એવું થાય છે કે જો આપણે લોજિકલ લેવલ પર ચેન્જીસ કરીએ તો આપણે ઘણીવાર વ્યૂ લેવલમાં ચેન્જીસ આપણા એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં ચેન્જીસ કરવા પડે. તો લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સને અચીવ કરવું ઘણું અઘરું છે. બરાબર છે. એટલું ઇઝી નથી કે લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપણે અચીવ કરી શકીએ. હા, પણ ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ કરતાં ઘણા હદ સુધી અચીવ આપણે ઘણી સારી રીતે અચીવ કરી શકીએ. તો ફિઝિકલ લેવલ પર જો ફાઇલ સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જીસ કરીએ તો એ ચેન્જીસ આપણે એપ્લિકેશન લેવલમાં કરવા પડતા નથી. તો લેટ્સ સી ઇન ડિટેલ વોટ ઇઝ ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ એન્ડ લોજિકલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ. So physical data independence, ability to modify the physical schema without requiring in change in application program. તો એવી કોઈ એબિલિટી હોય કે જેમાંથી આપણે ફિઝિકલ સ્કીમા ચેન્જ કરીએ અને આપણે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ ચેન્જ ના કરવો પડે તો એ એબિલિટીને આપણે ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ કહીએ છીએ. સો મોડિફિકેશન ઇઝ ઓકેઝનલી રિક્વાયર્ડ ટુ ઇમ્પ્રૂવ ધી પરફોર્મન્સ. એટલે જે આપણો ડેટાબેઝ સ્ટોર થયો છે ડિસ્કમાં, એ ડિસ્કમાંથી એક્સેસ કરવા માટે એનો પરફોર્મન્સ એક્સેસ આપણે જે કરીએ છીએ એનું પરફોર્મન્સ ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે આપણે ફાઇલ સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જીસ કરી શકીએ. બરાબર છે. એટલા માટે રિક્વાયર્ડ છે કે ડેટાબેઝનું પરફોર્મન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય. ડેટાબેઝનું પરફોર્મન્સ ઇન્ક્રીઝ થયું ક્યારે કહેવાય કે ઇફેક્ટિવલી અને ફાસ્ટ તમે ડેટા રીડ કરો ડેટાબેઝમાંથી તો એનું પરફોર્મન્સ ઇન્ક્રીઝ થાય. તો એના માટે આપણે ફાઇલ સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જીસ કરી શકીએ. Change in file structure, compression techniques, hashing algorithm, and functions that generate a fixed length result from a given input. એ આપણે જોવાની જરૂર નથી. What is the hashing algorithm and storage devices. તો આપણે સ્ટોરેજ ડિવાઇસીસમાં ચેન્જ કરીએ કે કોમ્પ્રેશન ટેકનિક્સ ચેન્જ કરીએ, ફાઇલ સ્ટ્રક્ચર ચેન્જ કરીએ, એને શું કહેવાય કે ફિઝિકલ લેવલ પર આપણે ચેન્જીસ કરીએ છીએ, મોડિફિકેશન કરીએ છીએ. Physical data independence separate the conceptual level from internal level. તો internal level અને conceptual level ને સેપરેટ કરે. આપણે એવું કહીએ ને કે 3 લેવલ છે તો 3 લેવલ કઈ રીતે આપણે ડિફાઇન કરીએ? તો ફિઝિકલ લેવલ અને લોજિકલ લેવલને સેપરેટ કરીએ એ જે મિકેનિઝમ છે એને ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ કહી શકાય. ઇઝી ટુ અચીવ ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ. તો ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ અચીવ કરવું ઘણું જ ઇઝી છે. જો તમે નીચેના કોઈ ફાઇલ સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જીસ કરો છો તો તમારે એપ્લિકેશનમાં ચેન્જીસ કરવા પડતા નથી. તો આપણું 3 લેવલ આર્કિટેક્ચર છે જે આપણે પ્રીવિયસ લેક્ચરમાં જોયું હતું. તો અહીંયા તમે એરો જોઈ શકો છો કે ત્યાં ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સનો પાર્ટ કે શું કહેવાય કે એ પ્રેઝન્ટ હોય. તો ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ વિલ એન્શ્યોર કે જો તમે ફિઝિકલ ડેટાબેઝમાં કંઈ ચેન્જીસ કરો છો કે જ્યાં ડેટાબેઝ સ્ટોર થયો છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ કરો છો તો એની ઇફેક્ટ વ્યૂ લેવલ પર પડે નહીં. સો દેટ this was all about the physical data independence. તો એટલું જ યાદ રાખવાનું છે કે ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સમાં જો આપણે ફિઝિકલ ડેટાબેઝમાં કોઈ ચેન્જીસ કરીએ કે ઇન્ટરનલ લેવલમાં કાં તો ફિઝિકલ લેવલમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ કરીએ તો એની ઇફેક્ટ વ્યૂ લેવલ પર પડે નહીં. તો નીચેના ચેન્જીસ આપણે કરીએ તો ઉપર વ્યૂ લેવલમાં કોઈ ચેન્જ કરવાની જરૂર પડતી નથી. That ability will be called as a physical data independence. Now let's understand logical data independence. So ability to modify the logical schema without requiring any changes in application program. That ability will be called as a logical data independence. તો આપણી પાસે કોઈ એવી એબિલિટી હોય કે જેનાથી આપણે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્કીમા કાં તો લોજિકલ સ્કીમામાં ચેન્જીસ કરીએ અને આપણે એ ચેન્જીસ એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં ના કરવા પડે તો એ એબિલિટીને આપણે લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ કહીએ છીએ. Modification is required whenever logical structure of database is altered. That means કે logical schema ક્યારે ચેન્જ થાય કે કોઈ ટેબલમાં તમે કોઈ કોલમ એડ કરી
બરાબર છે, કોઈ નવી કોલમ એડ કરી તો એ તમારા લોજિકલ સ્કીમામાં ચેન્જીસ થઈ ગયું કહેવાય, કોઈ નવું ટેબલ એડ કર્યું તો એ તમારી લોજિકલ સ્કીમામાં ચેન્જીસ થયું કહેવાય, કોઈ તમે કોલમ રિમૂવ કરી એ પણ લોજિકલ સ્કીમામાં ચેન્જીસ કહેવાય, કાં તો પછી તમે કોઈ કોલમની ડેટા ટાઈપને ચેન્જ કરો છો, દેટ મીન્સ કે કોઈ કોલમની ડેટા ટાઈપ નંબર છે અને એમાંથી તમે કન્વર્ટ કરો છો એને કેરેક્ટરમાં, તો એ પણ લોજિકલ સ્કીમામાં મોડિફિકેશન થયું હોય એવું કહેવાય. તો મોડિફિકેશન ક્યારે જરૂર છે? જ્યારે પણ લોજિકલ સ્ટ્રક્ચરમાં ચેન્જીસ થાય ત્યારે લોજિકલ લેવલ પર મોડિફિકેશન કહેવાય. So new column in table or new table in database is added તો logical structure change થયું કહેવાય. So logical data independence separate the external level from conceptual level. તો logical independence શું કરે છે? conceptual level ને અને external level ને separate કરે. So difficult to achieve logical data independence આપણે જેટલું વાત કરીએ છીએ એટલું easy નથી, અને achieve કરવું ઘણું જ અઘરું છે. કેમ? કારણ કે આપણે જે application program છે that will be heavily dependent on our database structure. So difficult to achieve logical data independence as application program are heavily dependent on logical structure of data. So this is the actually I mistake છે, logical data independence આવવું જોઈએ, physical data independence છે ને એ મારાથી એક મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે, તો you will consider it as a logical data independence. તો આ જે પિક્ચર છે એમાં તમે જોઈ શકો છો કે લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ યુઝર વ્યૂ અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ વ્યૂને સેપરેટ કરે. સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધી ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ. ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ બે ટાઈપના હોય, તો ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોય અને લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ હોય. ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સમાં એવું હોય કે આપણે ફિઝિકલ ડેટાબેઝમાં કોઈ ચેન્જીસ કરીએ તો એની ઇફેક્ટ વ્યૂ લેવલ પર પડે નહીં, આપણે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં ચેન્જીસ કરવાની જરૂર નથી. અને લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સમાં જો આપણે લોજિકલ લેવલમાં કે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાં કોઈ ચેન્જીસ કરીએ તો એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામમાં ચેન્જીસ કરવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. એ એબિલિટીને લોજિકલ ડેટાબેઝ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ કહેવાય. ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ અચીવ કરવું ઘણું જ ઇઝી છે એઝ કમ્પેર ટુ લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ. અને લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સની જો આપણે વાત કરીએ તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ અચીવ. કેમ? કારણ કે આપણો જે એપ્લિકેશન પ્રોગ્રામ છે they are heavily dependent on our database structures. Now next topic is mapping. It is also a very important topic. So the process of transforming request between the three levels is called mapping. બરાબર છે. હવે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ એપ્લિકેશન યુઝ કરીએ છીએ, બરાબર છે, લેટ સપોઝ કે આપણે ફેસબુકની એપ્લિકેશન યુઝ કરીએ છીએ, તો ફેસબુકમાં આપણે કોઈ પણ રિક્વેસ્ટ, કોઈ ડેટાની રિક્વેસ્ટ જોઈતી હોય કે કોઈનું પ્રોફાઇલ પિક્ચર જોવું હોય કે પછી આપણે કોઈ ટેક્સ્ટ કે કોઈ પોસ્ટ જોવું હોય તો આપણે રિક્વેસ્ટ ક્યાં કરીએ છીએ? એપ્લિકેશનમાં રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ. તો એ આપણે વર્ક ક્યાં કરીએ છીએ? એપ્લિકેશન લેવલ પર વર્ક કરીએ છીએ. તો એન્ડ યુઝર જ્યારે એપ્લિકેશન પર વર્ક કરે ત્યારે એ રિક્વેસ્ટ એની જાય કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ પર, અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ પરથી એ રિક્વેસ્ટ જાય ફિઝિકલ લેવલ પર. દેટ મીન્સ કે એકચ્યુઅલી જ્યાં ડેટા સ્ટોર થયો છે ત્યાં, અને ફિઝિકલ લેવલમાંથી ડેટા આવે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાં, અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાંથી ડેટા પ્રિન્ટ થાય એપ્લિકેશનમાં. તો એ જે પ્રોસેસ છે કે એક લેવલમાંથી બીજા લેવલમાં રિક્વેસ્ટ ટ્રાન્સફર કરવાની, ધેટ પ્રોસેસ વિલ બી કોલ્ડ એઝ અ મેપિંગ. બરાબર છે. તો આપણે કામ કરીએ છીએ એઝ અ એન્ડ યુઝર. ક્યાં કામ કરીએ છીએ? વ્યૂ લેવલ પર. ત્યાંથી આપણે કોઈ પણ ડેટાની આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ તો રિક્વેસ્ટ ટ્રાન્સફોર્મ ક્યાં થાય? કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાં. અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાંથી ટ્રાન્સફર ક્યાં થાય? ફિઝિકલ લેવલમાં. હવે ફિઝિકલ લેવલમાંથી ડેટા એક્સેસ થાય તો ડેટા ક્યાં આવે? કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાં. અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાંથી વ્યૂ લેવલમાં. તો જે આપણે રિક્વેસ્ટ કરીએ છીએ એ રિક્વેસ્ટ એક લેવલમાંથી જે બીજા લેવલમાં ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે, that process will be called as a mapping. So the DBMS software is responsible for this mapping between internal, conceptual and external schema. યુઝરે જોવાની કોઈ જરૂર નથી. જે DBMS સોફ્ટવેર છે કે Oracle 11 જે આપણે ઇન્સ્ટોલ કર્યો છે, તો એ Oracle 11G સોફ્ટવેરની રિસ્પોન્સિબિલિટી છે મેપિંગ પ્રોવાઈડ કરવાનું. Clear? So it is the responsibility of the DBMS software for this mapping between the internal, conceptual and external schemas. So the three-tier architecture provide two-stage mapping. તમે three-tier architecture જુઓ તો easily આપણને ખબર પડી જાય કે બે ટાઈપનું મેપિંગ હોય. એક તો conceptual લેવલ અને internal લેવલનું મેપિંગ, એટલે ફિઝિકલ અને લોજિકલ લેવલનું મેપિંગ, અને ફિઝિકલ લોજિકલ લેવલ અને વ્યૂ લેવલનું મેપિંગ. So બે ટાઈપના આપણી પાસે મેપિંગ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ conceptual internal mapping and second is external conceptual.
તો આ આપણું થ્રી લેવલ આર્કિટેક્ચર છે. તો તમે જોઈ શકો કે આ ઇન્ટરનલ લેવલ અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ વચ્ચે જે મેપિંગ થાય that mapping will be called as a conceptual internal mapping. અને વ્યૂ લેવલ અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ વચ્ચે જે રિક્વેસ્ટ ટ્રાન્સફોર્મ થાય એ મેપિંગને કહેવાય એક્સટર્નલ એન્ડ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ મેપિંગ. આપણે જોઈશું કે બંને વચ્ચે મેઇન ડિફરન્સ શું છે. So we will see the difference between the conceptual internal mapping and external and conceptual mapping. Now in the first mapping, it relates conceptual schema with internal schema. બરાબર છે, એટલે આપણે જે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્કીમા અને ઇન્ટરનલ સ્કીમા છે એ બંને વચ્ચેનું રિલેશન કોણ ડિફાઇન કરશે? તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ઇન્ટરનલ મેપિંગ. અને સેકન્ડ મેપિંગ ઇટ રિલેટ્સ એક્સટર્નલ સ્કીમા વિથ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્કીમા. તો એ તો નેમ પર આપણા નામ પરથી જ ખબર પડી જાય કે આનો meaning શું હશે. Now first mapping it defines correspondence between conceptual schema and database stored in physical devices. તો એ જે કરસ્પોન્ડન્સ છે જે ફિઝિકલ સ્ટોરેજમાં ડેટાબેઝ એકચ્યુઅલી સ્ટોર થયો છે અને આપણી કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્કીમા શું છે એ વચ્ચેનો જે કરસ્પોન્ડન્સનો ડેફિનેશન છે that will be provided by this first mapping. And in the second mapping it defined correspondence between the particular external view and conceptual schema. It is also very easy understanding. Third is it specifies how conceptual records and fields are presented at internal level. એટલે conceptual સ્કીમામાં આપણે ટેબલ્સ હોય અને ટેબલ્સમાં આપણે રેકોર્ડ સ્ટોર કરીએ છીએ. તો એ રેકોર્ડ ડેટાબેઝમાં આપણે કેવી રીતે ઇન્સર્ટ કર્યા છે અને એકચ્યુઅલી ફિઝિકલ ડિવાઇસીસમાં એ રેકોર્ડ કેવી રીતે સ્ટોર થયો છે એનું મેપિંગ આ ફર્સ્ટ મેપિંગ કરે. અને external conceptual mapping તો it specify how different names in users view are presented at conceptual level. તો હવે આપણે તમે ફેસબુક એપ્લિકેશન જુઓ તો એમાં તમને ટેબલ્સ દેખાય છે, કોલમ્સ છે, ટેબલ નેમ છે, કોલમ નેમ, એ રીતે ડેટા રિપ્રેઝન્ટ થાય છે? ના, એ રીતે ડેટા રિપ્રેઝન્ટ થતો નથી. તો એ કામ કોનું છે? એક્સટર્નલ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ મેપિંગનું. સો ઇટ સ્પેસિફાય હાઉ ડિફરન્ટ નેમ્સ ઇન યુઝર્સ વ્યૂ આર પ્રેઝન્ટેડ એટ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ. તો તમે જે જોવો છો એ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલમાં કેવી રીતે સ્ટોર થયું છે that will be defined by external conceptual mapping. Next is it helps to provide physical data independence. તમે જે રીતે જોયું ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સમાં એવું જ છે સેમ કે ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ આપણે જોઈતું હોય તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ઇન્ટરનલ મેપિંગ ઘણું જરૂરી છે. સો ઇટ વિલ પ્રોવાઈડ ધી ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ અને સામે it helps to provide the logical data independence. તો લોજિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ જો આપણે અચીવ કરવું હોય તો એક્સટર્નલ અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલનો જે મેપિંગ છે that will help us to provide the logical data independence. So in case of any changes at physical level, the conceptual internal mapping need to be changed. એટલે જો આપણે ફિઝિકલ લેવલમાં કોઈ પણ ચેન્જ કરીએ છીએ તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ અને ફિઝિકલ લેવલ વચ્ચેનું જે મેપિંગ છે એમાં આપણે ચેન્જીસ કરવા જ પડે. બરાબર છે, તો જ આપણને ફિઝિકલ ડેટા ઇન્ડિપેન્ડન્સ મળે. અને સામે તમે જોશો તો ઇન કેસ ઓફ એની ચેન્જીસ ઇન કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ, એટલે જો આપણે ડેટાબેઝ ડેફિનેશન્સમાં કોઈ ચેન્જીસ કરીએ, કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્કીમામાં ચેન્જીસ કરીએ તો એ આપણું જે મેપિંગ છે ધેટ મેપિંગ મસ્ટ બી ચેન્જ એકોર્ડિંગલી. એ મેપિંગ પણ ચેન્જ થવું જોઈએ. Conceptual schema remains unaffected, conceptual schema remains unaffected and external schema remains unaffected. So both the schemas remain unaffected. જે તમે મેપિંગમાં કોઈ પણ ચેન્જ કરો તો જે એક્સટર્નલ સ્કીમાસ છે એ અનઅફેક્ટેડ જ રહે. તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ઇન્ટરનલ મેપિંગમાં જો તમે ફિઝિકલી કોઈ ચેન્જીસ કરો, ફિઝિકલ સ્કીમામાં ચેન્જ કરો તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ સ્કીમાને અફેક્ટ થતું નથી. અને એક્સટર્નલ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ મેપિંગમાં જો તમે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ મેપિંગમાં કોઈ પણ ચેન્જીસ કરો તો એક્સટર્નલ સ્કીમા will be unaffected. There could be one mapping between conceptual level and internal level. તો જો તમે કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ઇન્ટરનલ મેપિંગની વાત કરો તો કોન્સેપ્ચ્યુઅલ લેવલ અને ઇન્ટરનલ લેવલ વચ્ચેનું જે પણ મેપિંગ છે that will be only one mapping. પણ આપણે વ્યૂ સ્કીમામાં આપણે વાત કરી છે કે વ્યૂ સ્કીમાને આપણે સબ સ્કીમા પણ કહી શકીએ. બરાબર છે, તો ફિઝિકલ સ્કીમા એક જ હોય, લોજિકલ સ્કીમા એક જ હોય, પણ વ્યૂ સ્કીમા ઘણી બધી હોઈ શકે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ યુઝર. એ આપણે પ્રીવિયસલી પણ વાત કરી છે કે જેવી ટાઈપના યુઝર હોય એમને જે ડેટાનો એક્સેસ હોય એ પ્રમાણે ડિફરન્ટ વ્યૂઝ
હોય તો ગૂગલ ક્લાસરૂમની વાત કરીએ તો ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં એઝ અ ટીચર મારો વ્યૂ અલગ હોય એપ્લિકેશનનો, એઝ અ સ્ટુડન્ટ તમારો વ્યૂ પણ અલગ હોય. તો તમારા માટે વ્યૂ સ્કીમા અલગ છે, મારા માટે વ્યૂ સ્કીમા એ ડેટાબેઝની અલગ છે. તો તમારું મેપિંગ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ એક્સટર્નલ મેપિંગ અલગ હોય અને મારું કોન્સેપ્ચ્યુઅલ એક્સટર્નલ મેપિંગ અલગ હોય. તો વ્યૂ સ્કીમા આપણી પાસે several view schema હોઈ શકે. That's why there could be a several mapping between external and conceptual levels. So this was all about the data independence and mapping. I hope you did understand all the topics that has been discussed in this video lecture. Thank you so much.